Principal Marathi School number 1. Today's our subject is English and topic is structure of sentence. I share my screen. Good morning, student. Today's our topic is structure of sentence. First, we will see our thought of the day. Everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. This is a very motivational thought by Swami Vivekananda. Student, if you it is your mentality that it is easy, when it is happen, when you are busy, you do this work, then it will be easy. But when you are lazy, you are not interested in doing works, then it is not easy. It is hard. You say it is hard. Why it is hard? Because you are not took your effects and you didn't hard work. So it becomes hard, tough. So our freedom fighter, our great leader, Swami Vivekananda say, everything easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. मुलांनो, जेव्हा आपण कुठली गोष्ट करतो आणि ती प्रत्यक्ष एखाद्या कामाची आपण सुरुवात करतो तेव्हा ते काम सोपं होतं आणि सहज साध्य होतं. पण आपण काही गोष्टींना आपल्याला असं वाटतं आपण आळस करतो, आपल्याला इंटरेस्ट नसतो म्हणूया आपण, किंवा आपल्याला कंटाळा येतो आणि मग त्यावेळेला आपण सांगतो की ती गोष्ट अवघड आहे, ती मला नाही जमत आहे, कठीण आहे. असं का होतं? कारण आपण ती गोष्ट प्रत्यक्ष करत नाही. म्हणजे बघा, असं म्हटलं जातं कुठल्याही कामाची सुरुवात केल्या की ते काम अर्धपूर्ण होतं आणि जेव्हा तुम्ही त्याच्यात प्रत्यक्ष तुमचे एफर्ट्स देता, तुम्ही त्याच्यात प्रॅक्टिस करता, तेव्हा ते काम नक्की यशस्वीपणे पूर्ण होतं. सो रिमेंबर दिस प्रोवर्ब, everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. First, we'll see what are learning outcome, what are objective from this lesson. Learner, you will be able to recognize different types of sentence. At the end of this lesson, you will be recognized different types of sentence. Before this lecture, Deepta ma'am have taught you the types of sentence: interrogative, imperative. But today we are going to learn different type of sentence, structure of sentence. Student, through this lesson, you will be able to identify subject and predicate in a sentence. You will be also able to demonstrate understanding of sentence part and types. Which are the parts of sentence? In grammar, we will say what is sentence, what is clause, what is word, what is language. We all are learning in this our primary level also. What is sentence? वाक्य म्हणजे काय? वाक्याचे भाग कोणते? वाक्य म्हणजे काय? तर शब्दांची अर्थपूर्ण अशी जुळवाजुळव. रॅन्डम कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ड्स. सेंटेन्स, आपण जे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्स पाहणार आहोत. सेंटेन्स कशाने बनलेला आहे? व्हॉट इज द सेंटेन्स? सेंटेन्स म्हणजे काय? क्लॉज म्हणजे काय? व्हॉट इज अ क्लॉज? In grammar,
a clause is a group of words that contains a subject and a predicate. The subject will be a noun phrase and the predicate will be a verb phrase and describe the subject or what the subject is doing. बघा वाक्याचे क्लॉज म्हणजे काय तर छोटासा आपण बोलूया त्याचा वाक्यांश किंवा एखादा पद म्हणजे एक गट ग्रुप. क्लॉज म्हणजे ग्रुप्स. मग ग्रामर मध्ये काय आहे तर क्लॉज म्हणजे काय तर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दांचा असा गट की त्याच्यामध्ये काय आहे सब्जेक्ट आहे, प्रेडिकेट आहे. सब्जेक्ट म्हणजे काय तर नाउन फ्रेज मध्ये म्हणजे व्हॉट इज डुईंग, हु इज डुईंग म्हणजे करता, आपण त्याला करता असं म्हणतो मराठीमध्ये. आपण मराठीमध्ये किंवा उद्देश आणि विधेय असं म्हटलं जातं मराठीच्या व्याकरणामध्ये, तुम्ही शिकलेले आहात. उद्देश मध्ये काय कोड असतं तर करता, क्रिया करणारा, सब्जेक्ट. इट विल बी इन नाउन फ्रेज. अँड द प्रेडिकेट म्हणजे काय तर क्रियापद. वाक्यात क्रिया कोणती घडते, काय घडते, कशी घडते. आता या क्लॉजचे दोन टाईप आहे. देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, डिपेंडंट अँड इंडिपेंडंट. डिपेंडंट मीन्स आपण डिपेंडंट या शब्दातच आपल्याला कळतं की डिपेंडंट म्हणजे अवलंबून असणे. इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. The dependent clause will not be complete sentence on their own. They are dependent on the other clauses of the sentence. हे जे वाक्याचा जो हा भाग आहे डिपेंडंट क्लॉज म्हणजे काय तर तो स्वतः त्याचा एक या डिपेंडंट क्लॉज म्हणजे स्वतः अर्थ पूर्ण होत नाही. नॉट कम्प्लीट सेंटेन्स. इट डिपेंड ऑन अदर क्लॉज. वाक्याच्या दुसऱ्या घटकांवर हा भाग अवलंबून असतो. फॉर एक्झाम्पल, even though she was tired, Mary knew she had to finish the race and she ran to meet her team. बघा या वाक्यामध्ये even though she was tired ह्या जो पार्ट आहे, ग्रुप ऑफ वर्ड आहे, तो आहे डिपेंडंट क्लॉज. कारण याच्यातून काही अर्थ आपल्याला समजत नाही, वाक्य पूर्ण होत नाही. इवन दो शी वॉज टायर, व्हॉट हॅपन नेक्स्ट, याच्यातून आपल्याला समजत नाही की पुढे काय घडणार आहे. इवन दो शी वॉज टायर या पूर्ण क्लॉज वरून इट नॉट मेन्शन द मिनिंग ऑफ सेंटेन्स. इट हेल्प अनदर क्लॉज ऑफ द सेंटेन्स. म्हणजे हे जे डिपेंडंट क्लॉज आहे तो वाक्यातला बाकी भागाचा पार्टचा हेल्प घेतो. मेरी न्यू शी हॅड टू फिनिश द रेस अँड शी रॅन टू मीट हर टीम. मेरीला माहित आहे की तिला रेस ही फिनिश करायची आहे, ती थकलेली आहे. बघा what actions to force to do work. तिला कोणती गोष्ट की कार्य करण्यासाठी ती थकलेली असताना सुद्धा ती काम का करते किंवा का ती आपल्या टीमला भेटायला जाते किंवा टीम मध्ये प्रत्यक्ष प्रॅक्टिस करते. मेरी न्यू शी हॅड टू फिनिश द रेस. तिला ती ही शर्यत पूर्ण करायची आहे, कंप्लीट करायची आहे. अँड शी रॅन टू मीट हर टीम. Student, next one is independent clause. Independent means it's complete sentence. That means it is complete sentence. It mention the actual meaning of the sentence. For example, बघा, an independent clause can always stand on its own as a complete sentence. That means it has a subject and a predicate. Student, a clause is usually only part of a sentence. Clause is a part of a sentence. There are two parts, dependent and independent clause. Clause means part, section, random grouping of word. In this sentence, we say, we observe elephants are very heavy animal. Through this sentence, we got meaning, actually meaning. Next one is, our planet revolves around the sun. In this sentence, we got meaning. It mentioned the meaning of the sentence. It is called
independent clause, it also called simple sentence. म्हणजे वाक्याचा अर्थ आपल्याला समजत आहे आणि सो इट कॉल्ड इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र आहे. स्टुडंट बघा, डिपेंडंट, इंडिपेंडंट, डिपेंडंट. आता डिपेंडंट क्लॉज मीन्स लाईक अ चाइल्ड. जसे तुम्ही आहात, तुमच्या पॅरेंट्सवर तुम्ही डिपेंड असता. यू आर नॉट वर्किंग, यू आर ओनली लर्निंग. तुम्ही आता तुमच्या पॅरेंट्स, तुम्हाला काही वस्तू हवी असेल तर तुम्ही डिपेंडंट आहात. सो डिपेंडंट क्लॉज लाईक अ चाइल्ड अँड इंडिपेंडंट क्लॉज लाईक अ adult or adult, big peoples. They can always stand on its own as a complete sentence, and it parts of the sentence are subject and a predicate. Both of clause have subject and predicate, but dependent clause can't complete the meaning of the sentence, and independent clause mention the meaning of the sentence through its line. For example, elephants are very big animal. Our planets revolve around the sun. What is a sentence? Before this structure of sentence, can you explain me? Anyone tell me what is a sentence? वाक्य म्हणजे काय? कोण सांगेल? मी स्टार्टिंगलाच एक्सप्लेन केलेलं आहे. कोणी मला सांगेल का वाक्य कशाला म्हणायचं इंग्लिश मध्ये? व्हॉट इज अ सेंटेन्स? आयुष, व्हॉट इज अ सेंटेन्स? वाक्य म्हणजे काय? ज्या वाक्यात बघा, जेव्हा आपण पाहिलं की लेटर अल्फाबेटने वर्ड तयार बनतो, जेव्हा अल्फाबेट्स आपण मिनिंगफुल रॅन्डमली आपण त्यांना एका सिक्वेन्स मध्ये आपण घेतो तेव्हा त्याचे वर्ड बनतं आणि वर्ड्सने सेंटेन्स तयार होतं. पण सेंटेन्स म्हणजे ओनली वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स? नॉट. इट्स अ मीनिंगफुल arrangement of words. Say full group of words. Yes, the structure consisting of a series of words. This describing emotion, thoughts, not only words. फक्त असे शब्द घेतले, पाऊस, काल, जोरात, असं वाक्य म्हटलं आपण, किंवा रेन, हेवी, एस्टरडे असं म्हटलं तर सेंटेन्स बनेल का? नाही. त्याचा सिक्वेन्स, सिरीज पाहिजे आणि त्याच्यातून काहीतरी मिनिंग आपल्याला कळलं पाहिजे, काही थॉट एक्सप्रेस झाला पाहिजे, काही विचार समजला पाहिजे, काही आयडियाज, काही सिच्युएशन आपल्याला समजली पाहिजे. सो द स्ट्रक्चर कन्सिस्टिंग ऑफ अ सिरीज ऑफ वर्ड्स डिस्क्रायबिंग इमोशन्स, थॉट्स अँड सिच्युएशन इज कॉल्ड अ सेंटेन्स. You got what is a sentence? The structure consisting of a series of words describing emotions, भावना, thought, विचार and situation. एखादा प्रसंग, त्या वाक्यातून आपल्याला एखादी घटना, भावना आणि विचार समजतात त्या शब्दांमधून, आणि त्या शब्दांची अर्थपूर्ण जुळवणूक म्हणजे वाक्य. That is called a sentence. The sentence type differs according to their meaning, structure, verb location and verb type. म्हणजे वाक्य आहेत ना, वाक्याचे प्रकार त्यांच्या स्ट्रक्चर वरून आहेत किंवा वर्ब लोकेशन वरून, क्रियापदावरून आहे. सकर्मक क्रियापद, अकर्मक क्रियापदाचे वाक्य, असे आपण क्रियापद प्रकार पाहिले. मराठीमध्ये व्याकरणामध्ये आपला बघा ग्रामर चेंज होत नाही, मराठी असो किंवा इंग्लिश असो किंवा हिंदी असो, फक्त त्याला नेमिंग जे आहे, त्याचं टायटल आहे ते फक्त इंग्लिश लँग्वेज मध्ये आहे. बाकी आपण जेव्हा ग्रामर शिकत असतो त्याचं सेम आहे, फक्त त्याला वाक्य, त्याला शब्द दिलेला आहे, नाव दिलेलं आहे, ते इंग्लिशमध्ये आहे. म्हणजे आपण वाक्याचे प्रकार क्रियापदावरून असतात, त्याच्या अर्थावरून असतात, बरोबर आहे ना, त्याच्या बांधणीवरून, स्ट्रक्चरवरून असतात. आणि आपण आता जो पाहत आहोत टाइप्स ऑफ सेंटेन्स, दिस डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर. देर आर व्हेरियस सेंटेन्स इन इंग्लिश according to their structure. Let's see what are they. Before we see the structure of sentence, we observe
What is the conjunction? You already learn parts of speech, noun, pronoun, verb, adverb. You also learn about conjunction. What is a conjunction? Conjunction are those little connecting words that can put different phrases and clauses together into larger, more complex sentence. बघा, कंजंक्शन, जंक्शन म्हटलं की आपल्याला त्याच्यातून समजते की जोडणं, जंक्शन म्हणजे जोडणारं, आणि कंजंक्शन मग इट जॉईनिंग टू वर्ड्स, टू सेंटेन्स, दोन शब्द किंवा दोन वाक्य जोडणाऱ्या शब्दांना आपण काय म्हणत असतो? मराठीमध्ये सांगाल का काय म्हणता येईल? कोणाला आठवते मराठीमध्ये आपण शिकलेले आहोत वाक्याचे? हा आयुष, कोणकोणत्या शब्दांच्या जाती आपण कोणकोणत्या पाहिलेल्या आहेत? विच आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच? टीचर, उभयान्वयी, अव्यय. यस, उभयान्वयी. व्हेरी गुड आयुष, थँक्यू बेटा. उभयान्वयी म्हणजेच काय? तर दोन शब्दांना किंवा दोन वाक्यांना जोडणारा शब्द जो आहे, छोटासा शब्द समूह आहे. कंजंक्शन आर दोज लिटिल कनेक्टिंग वर्ड म्हणजे जोडणारा शब्द दॅट कॅन पुट डिफरंट फ्रेजेस अँड क्लॉजेस टुगेदर. There are two types of conjunctions, coordinating conjunctions and subordinating conjunction. What is a coordinating conjunction? It connects independent clause and other short phrases. There are 7 coordinating conjunction. Coordinate म्हणजेच काय? आपण म्हणतो coordinate करणे म्हणजेच काय? तर जुळवणे करणे. कोऑर्डिनेट आपण म्हणतो ना, कोऑर्डिनेशन म्हणजे एकमेकांचा संवाद साधणे किंवा आपण जुळवणूक म्हणूया थोडक्यात त्यांचं रिलेशन. देयर आर 7 कोऑर्डिनेटर in English language, and apart you can remember using acronym fanboys. Who are coordinator? Fanboys. बघा, इथे गंमत आहे तुमच्या लक्षात राहण्यासाठी, त्याचं मी सिक्वेन्स लावलेला आहे. फॅनबॉयज, कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन्स आर फॅनबॉयज. फॅनबॉयज मीन्स F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for it, and S for so. For, and, nor, but, or, it, so. These are coordinator for coordinating conjunction. म्हणजे हे कोऑर्डिनेटर आहेत, आपला समन्वयक आहेत. थोडक्यात कोऑर्डिनेटर म्हणजे समन्वयक, वाक्य जोडणारे आहेत. बरोबर. कोणकोणते आहेत? तर फॅन बॉयज आहेत. देर आर 7 फॅन बॉयज. म्हणजे एक क्लुप्ती आहे लक्षात राहण्यासाठी. कोणते कोऑर्डिनेटर आहेत जे आपल्याला कनेक्ट करतात वर्डला, सेंटेन्सला? These are fan boys. 7. They are 7, and they are called coordinating conjunctions. Next one is subordinating conjunctions. Subordinating, it connects an independent clause, a dependent clause also. For example, after, while, because, since, if, when, until, even. बघा, सबऑर्डिनेटिंग म्हणजे हे सुद्धा कंजंक्शनच आहेत, बट दीज आर सबऑर्डिनेटिंग. म्हणजे कोऑर्डिनेटिंग अँड सबऑर्डिनेटिंग. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड you will succeed. This sentence, if you work hard, this sentence is one part. This part is one part, and other part is you will succeed. जर तुम्ही मेहनत केली तर तुम्हाला नक्कीच यश मिळणार आहे. वाक्य आहे, वाक्यात दोन वाक्याचे भाग आहेत, दोन त्याचे ग्रुप्स आहेत. इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड. बघा, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड, हे जे वाक्य आहे इफ ने कनेक्ट केलेलं आहे. इफ यू वर्क हार्ड. पुढे आहे नेक्स्ट वन, इव्हनचं एक सेंटेन्स मी सांगते तुम्हाला. 1 minute. Even though she was tired, Mary knew she had to finish the race. Before starting, we observe this sentence and we
you got information about this sentence E1. E1. The sentences start with E1. Even though she was tired, Mary knew she had to finish the race and she had to meet her team. In this sentence, even Mary had, even though she was tired is a dependent clause. And Mary was having trouble finishing the race. So she ran to meet her team. It is a independent clause. It makes, it helps to complete the sentence. And this sentence is connected with E1. E1. So coordinator is E1. So मुलांनो जेव्हा आपण पुढे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्स पाहणार आहोत आपल्याला या कोऑर्डिनेटर्स कंजक्शनचा आणि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शनचा वापर करणार आहोत आपण. सो मी ते मेन्शन केलेले आहेत. लेट्स मूव ऑन आवर ऍक्च्युअली टॉपिक. टुडेज टॉपिक. देर आर 4 types of sentence structure. Let's see which are they. First, simple sentence. Second one is compound sentence, complex sentence, and next one is a compound complex sentence. These are the 4 types of sentence structure of sentence. वाक्याचे जे त्याच्या बांधणीवरून किंवा त्याच्या स्ट्रक्चरवरून जे 4 प्रकार आहेत. सिंपल, कंपाऊंड. सिंपल मध्येच आपल्याला अर्थ समजतो की साधं वाक्य, सिंपल सेंटेन्स. कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स अँड अ कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. लेट्स वी सी स्टेप बाय स्टेप. A simple sentence. What is a simple sentence? A simple sentence, usually at least one subject is a verb and object, and sometimes in indirect object. Simple sentence, also called single verb sentence, independent clause also. म्हणजे स्वतंत्र वाक्य असतं. Not dependent clause. Independent clause. It's a independent clause and it also called single verb sentence. एक सिंगल वर्ब, वर्ब आहे, सब्जेक्ट आहे, and ऑब्जेक्ट ऑल्सो. देर इज ऑब्जेक्ट ऑल्सो. म्हणजे कर्ता आहे, कर्म आहे, क्रियापद आहे वाक्याचं. वाक्यात कर्ता, कर्म आणि क्रियापद आणि त्या वाक्यावरून आपल्याला अर्थ समजतो. इट्स नॉट बिग सेंटेन्स. इट्स अ सिंपल मेसेजिंग सेंटेन्स. फॉर एक्झाम्पल, David drives carefully to work in the morning. I have some duties to perform. The boys had not finished the game by sunset. बघा, सिंपल सेंटेन्स मध्ये काय आहे? सिंपल सेंटेन्स also called independent clause. In a simple sentence, usually at least one subject, एक कर्ता असतोच. त्या वाक्यामध्ये एक सब्जेक्ट आहेच, कर्ता आहे जो ऍक्शन करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, द बॉयज हॅड नॉट फिनिश द गेम बाय सनसेट. द बॉयज, हिअर द बॉयज इज सब्जेक्ट. हॅड नॉट फिनिश. फिनिश काय आहे? वर्ब आहे. व्हॉट ही फिनिश? द गेम. ऑब्जेक्ट गेम. ऑब्जेक्ट काय आहे? गेम. म्हणजे सिंपल सेंटेन्स मध्ये जे वाक्यातून आपल्याला एक मेसेज येतो, पूर्ण मेसेज समजतो. फॉर एक्झाम्पल, आय विल गो टू स्कूल टुमारो. दिस इज ऑल्सो सिंपल सेंटेन्स. आय विल गो टू स्कूल टुमारो. आय सॉ हर ॲट स्कूल दिस मॉर्निंग. यू हॅव टू वर्क हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल. यू हॅव टू वर्क हार्ड. बघा, असं नाही की सिंपल सेंटेन्स छोटस असलं पाहिजे. इट ऑल्सो बी बिग, म्हणजे मोठंही असू शकतं. बट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड सेंटेन्स. इट्स अ सिंपल सेंटेन्स. देर लॉट्स ऑफ वर्ड्स, म्हणजे जास्त शब्द आहेत म्हणून ते सिंपल नाही असं होत नाही.
आता हे फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव टू वर्क हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल. तुम्हाला जीवनात जर यशस्वी बनायचं असेल तर तुम्हाला खूप हार्ड वर्क केलं पाहिजे, मेहनत घेतली पाहिजे, तेव्हा तुम्हाला यश मिळणार आहे. म्हणजे सिंपल सेंटेन्स आहे. यू हॅव टू वर्क हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल इन युअर लाईफ. मीन्स सिंपल सेंटेन्स mention its own message and it complete the meaning of the sentence without any complications. वाक्य, साधं वाक्य. साध्या वाक्यातून काय आहे तर सुरुवातीला कर्ता आहे, क्रियापद आहे, कर्म सुद्धा आहे आणि शक्यतो सिंपल सेंटेन्स मध्ये सिंगल वर्ब असं. कधी कधी काय होतं वाक्यामध्ये ना, एकाच वाक्यात दोन वर्ब्स येतात, दोन क्रियापद येतात, पण सिंपल सेंटेन्स मध्ये सिंगल वर्ब सेंटेन्स असतं. सिंपल सेंटेन्स ऑल्सो कॉल्ड सिंगल वर्ब सेंटेन्स, म्हणजे साधं वाक्य, सिंपल सेंटेन्स. कॅन यू टेल मी एनीवन द एक्झाम्पल, अनदर एक्झाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेन्स? एनीवन? आयुष, सिंपल सेंटेन्सचं एखादं एक्झाम्पल मला सांगू शकाल का? आयुष, पीयूष, हॅलो, तुम्हाला समजलं का सिंपल सेंटेन्स? आर यू गॉट? ओके, नो प्रॉब्लेम. विल मूव second topic, complex sentence. What is a complex sentence? A complex sentence is a sentence that contains one independent clause and at least one dependent clause. For example, a cottager and his wife had a hen. The hen laid an egg every day. बघा आता कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये काय आहे बघा. A cottager and his wife had a hen. The hen laid an egg every day. आता ह्या सेंटेन्स there are two sentences. A cottager and his wife had a hen. Second one, the hen laid an egg every day. एक कॉटेजर आहे, म्हणजे आपण बोलतो ना एक एखादी व्यक्ती आहे जी एका कॉटेजमध्ये, कॉटेजर म्हणजे झोपडीमध्ये राहणारे आहे, घरामध्ये राहणारे एक व्यक्ती आहे आणि त्याची बायको आहे जे शेतात राहत आहे, त्यांच्याकडे कोंबडी आहे, ती कोंबडी रोज अंडी देते, असं वाक्य आहे. पण एकत्र हे सेंटेन्स हाऊ कॅन वी फ्रेम द सेंटेन्स? अ कॉटेजर अँड हिज वाईफ हॅड अ हेन विच लेड अन egg every day. There are two sentences. A cottager and his wife had a hen. The hen laid an egg every day. We combine these two sentences with help of which. A cottager and his wife had a hen which laid an egg every day. Second one, you are strong, I am equally strong. You are brave, I am equally brave. You are clever, I am equally clever. You are strong, तुम्ही बोलता ना तू आहे, मी सुद्धा आहे स्ट्रॉंग, मी सुद्धा हुशार आहे. You are clever, I am also clever. But these two sentences, how can we make one sentence? This is called complex sentence. For example, I am as strong as you are. Observe here, there are two sentences. You are strong, I am equally strong. But we make a single sentence with the help of as. I am as strong as you are. मी तुझ्या इतकाच स्ट्रॉंग आहे. तू स्ट्रॉंग आहे, मी स्ट्रॉंग आहे, पण मी तुझ्या इतका स्ट्रॉंग आहे. आय एम ॲज स्ट्रॉंग ॲज यू आर. आय एम ॲज क्लेवर ॲज यू आर. बघा कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आपण पहिलं सिंपल सेंटेन्स, आता आपण कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स पाहत आहोत. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये अजून तुम्हाला एक्झाम्पल्स देते मी.
1 minute. बघा, the football match was cancelled. It was raining because it was raining. हे 2 सेंटेन्स आहेत. फुटबॉल मॅच कॅन्सल झाली किंवा तुम्ही क्रिकेटची मॅच पाहता, द क्रिकेट मॅच कॅन्सल ड्यू टू हेवी रेनफॉल. म्हणजे कधी कधी आपण मॅच पाहत असतो आणि मॅच कॅन्सल होते, मध्येच थांबवली जाते पावसामुळे किंवा फॉगमुळे. मग हे 2 सेंटेन्स आहेत. द फुटबॉल मॅच वॉज कॅन्सल आणि इट वॉज रेनिंग. मग आता हे सेंटेन्स 2 सेंटेन्स आहेत. ही सुद्धा जसं आपण ॲजने विचने जोडलेलं आहे तसे बिकॉज ऑल्सो हेल्प टू कम्प्लीट द सेंटेन्स. द फुटबॉल मॅच वॉज कॅन्सल बिकॉज इट वॉज रेनिंग. किंवा असंही म्हणू शकतो, बिकॉज इट वॉज रेनिंग द फुटबॉल मॅच वॉज कॅन्सल. दोन्ही पद्धतीने सेंटेन्स फॉर्मेशन करता येतं. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स can either start with the independent clause or the subordinate clause. If the subordinate clause comes first, you must add a comma. कधी कधी या वाक्यामध्ये कॉमा पण दिला जातो. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये कधी दिला जातो, तर जेव्हा सबऑर्डिनेट क्लॉज फर्स्ट येत असेल तेव्हा. दिस इज यू मस्ट ऍड अ कॉमा. दिस इज नॉट नीड इफ द इंडिपेंडंट क्लॉज कम्स फर्स्ट. पण जर इंडिपेंडंट क्लॉज पहिला आलं तर कॉम्याची गरज नाही. एखाद्या वाक्यामध्ये इंडिपेंडंट म्हणजे एक स्वतंत्र जो वाक्याचा घटक आहे तो पहिला आला, सिंपल सेंटेन्स. इंडिपेंडंट क्लॉज मीन्स सिंपल सेंटेन्स. जेव्हा ते पहिलं आलं तर कॉमाची गरज नाही. पण सबऑर्डिनेट क्लॉज जर फर्स्ट येत असेल तर कॉमा येतो त्या वाक्यामध्ये. I learned English perfectly because I studied very hard. बघा, I learned English perfectly, I studied very hard. हे 2 सेंटेन्स असतील, पण आपल्याला त्याचे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. कॉम्प्लेक्स म्हणजेच काय, तर दोघांना एकत्र जोडणी करणे, त्यांची जुळवणूक करणे. 2 सेंटेन्स एकत्र जोडायचे आहेत. I learned English perfectly because I studied very hard. मला इंग्लिश परफेक्ट येत आहे असं कशामुळे शक्य झालं, बिकॉज आय स्टडीड व्हेरी हार्ड. बघा, कुठली गोष्ट येण्यासाठी आपल्याला मेहनत, हार्डवर्क, इफेक्ट आपले द्यावेच लागतात. आपल्याला प्रॅक्टिस हार्डवर्किंग करावीच लागते. मग आय लर्न इंग्लिश परफेक्टली किंवा आय प्ले क्रिकेट परफेक्टली बिकॉज आय प्रॅक्टिस व्हेरी हार्ड. जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यू, अगर मागच्या वेळेला मला वाटतं एका लेसन मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की इंटरव्ह्यूचा भाग सांगितला की इंटरव्ह्यू म्हणजे आपण जे मला वाटतं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये पण आपण पाहिलेलं होतं. ते इंटरव्ह्यू म्हणजे आपण जेव्हा घेतो तेव्हा आपल्याला एखादी व्यक्ती सांगते की मला हे कशामुळे शक्य झालं, तर मी प्रॅक्टिस केली. सचिन तेंडुलकर कशामुळे एवढा ग्रँड मास्टर बनला आपल्या क्रिकेटचा, ज्याला आपण गॉड ऑफ क्रिकेट म्हणतो, कशामुळे बनला, तर त्याने रोज प्रॅक्टिस करत होता. तो डायरेक्ट मॅचला नाही उतरत होता. ही वर्क व्हेरी हार्ड, ही प्रॅक्टिस मोर अँड मोर. सो he is perfect in his game. So I learned English perfectly because I studied very hard. But because, as, so, which, these are subordinating clauses which help to complete the sentence. Compound sentence. Next one, compound. आता बघा, a compound sentence is one with 2 independent clauses joining by a coordinator conjunction. Starting, we got information about who are coordinators. Fanboys. आठवलं तुम्हाला fanboys? स्टार्टिंगलाच मी सांगितलं होतं coordinator कोणाला, fanboys. Fan means for, F for, A for and, N for nor, but or it so. Compound sentence एक ट्रिक आहे लक्षात ठेवण्याची. कशी आहे, तर ते जॉईनिंग बाय कोऑर्डिनेटर, फॅन बॉयज. कंपाऊंड सेंटेन्स कसं ओळखणार आपण, तर ते फॅन बॉयजने जोडलं जातं. फॅन बॉय पैकी एक. दीज आर 7 प्लेयर्स. फॅन बॉयज आर 7 प्लेयर्स. फॅन, FANBOY
एस. एफ फॉर अँड, नॉर, बट, ऑर, एट, सो. मुलांना आपण जेव्हा बघा लक्षात तुम्ही सुद्धा आपण तानाही पाणी पाजा सप्तरंग ओळखण्यासाठी आपण ते लक्षात ठेवतो. बरंच आपण काही काही गोष्टी पुन्हा आपण मॅथ्स मध्ये पण आपण बोडोमास, बरोबर ना, म्हणजे आपण रिॲक्शन्स करताना किंवा आपण एक आयडियाज आपल्या लक्षात ठेवत असतो आपण कशा पद्धतीने, किंवा तुम्हाला असं मेमरी गेम असतात तेव्हा तुम्हाला काही शब्द सांगितले जातात. इंग्लिशमध्ये आपण बोर्डवर हा वर्गात गेम घेतो, खूप छान गेम असतो हा मेमरी गेम. एक शब्द फळ्यावर लिहिले जातात किंवा बोर्डवर, आणि मग ते शब्द तुम्ही थोडा वेळ बघायचे, लक्षात ठेवायचे, आणि नंतर ते पूर्ण पुसल्यानंतर तुम्ही पुन्हा ते सांगायचे, रिकॉल परत आठवून सांगायचे. मग आपण हे कसे सांगायचे असतात, हा मेमरी गेम आपण कसा खेळायचा, तर त्याची कनेक्टिंग वर्ड असतात ना ते लक्षात ठेवायचे. फॉर एक्झाम्पल एखादे प्लेस असतील तर प्लेसची नावं, गेमची असतील तर गेमचं कॅटेगरीज करायचं, म्हणजे एक लक्षात ठेवण्यासाठी. आपण सब्जेक्ट जेव्हा आपण अभ्यास करतो ना मुलांनो, आपण असे क्लुप्त्या आपल्याच होता. तुम्ही आता 9th जाणार आहात, जस्ट आफ्टर 2-3 months तुम्ही 9th जाणार, 10th जाणार. मग 10th सिलेबस वास्ट असतो, मग त्यावेळेला तो अभ्यास करताना अशा काही क्लुप्त्या आपण लक्षात ठेवायच्या असतात. जसं मी तुम्हाला आता एक फॅन बॉय सांगितलं, तुम्हाला मला एक सांगण्याचा उद्देश का होता, मी सतत का रिपीट करते, की तुम्हाला एक आयडिया तुम्ही स्वतः सुद्धा अशी क्रिएट करू शकता. अभ्यास करताना असे काही लक्षात ठेवण्यासाठी काही असे ट्रिक्स आपण वापरू शकतो. बघा आपण आपल्या टॉपिककडे येऊया. ही इज स्लो, ही इज शुअर. ही इज स्लो बट ही इज शुअर. बघा बट इथे आलेला आहे बट. नेक्स्ट वन, I was annoyed, I kept quiet. Annoyed, angry. मला राग येतोय पण मी शांत बसलेले आहे. मला राग आलेला आहे, मी शांत आहे. 2 वाक्य आहेत. I was annoyed, मला राग आलेला होता. I was annoyed. 8 I kept quiet, तरी सुद्धा मी शांत बसले. बघा कधी कधी आपल्या मनाविरुद्ध गोष्ट घडते, काही आपल्याला आवडत नाही अशा गोष्टी होतात, तेव्हा आपल्याला राग येतो, पण आपण त्यावेळेला शांत बसतो. कारण प्रत्येक वेळेलाच आपल्याला एक्सप्रेस केलं पाहिजे असं नाही, किंवा फायटिंग केली पाहिजे असं नाही. तर शांत बसून सुद्धा आपण ती सिच्युएशन हँडल करू शकतो. आय वॉज अनॉयड, 8 I kept quiet. म्हणजे अशा पद्धतीने ह्या कंपाऊंड सेंटेन्स मध्ये फॅन बॉयज येतात. आणि त्याच्या अगोदरचं आपण पाहिलं होतं, कोणतं पाहिलं होतं अगोदरचं आपण, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये काय काय येणार, ऍज, इफ, हेन्स, बरोबर आहे, इवन. त्या ट्रिक्स आहेत. म्हणजे असं वाटतं की हा थोडासा अवघड टॉपिक आहे, पण तुम्ही पुन्हा पुन्हा हा व्हिडिओ पाहिलात किंवा पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस केलं की तुम्हाला नक्की लक्षात येईल की कंपाऊंड सेंटेन्स म्हटलं की फॅन बॉयज, आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणजे काय, तर इफ, इवन, बिकॉज यांनी जोडणारा सेंटेन्स, जॉईनिंग टू सेंटेन्स. आता पुढचं बघा थोडंसं मिक्स सेंटेन्स आहे. अ कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. A compound complex sentence is one with at least 2 independent clause and at least 1 dependent clause. मिश्र वाक्य फार मोठं वाक्य असतं हे. याच्यामध्ये काय आहे, it contain 2 independent clause and at least 1 independent clause. For example, although I miss him so much, I cannot go to him because I do not have money. बघा किती मोठं सेंटेन्स आहे. फर्स्ट वन इज although I miss him so much, I cannot go to him because I do not have money. इथे सुद्धा कंजंक्शन आलेलं आहे, बिकॉज हे वाक्य जोडलेलं आहे. बघा although ने स्टार्ट केलेलं आहे. although I miss him so much, मी त्याला खूप मिस करतो. I cannot go to him, मला त्याच्याकडे जाता येत नाही. बिकॉज आय डू नॉट हॅव मनी फॉर ट्रॅव्हलिंग, फॉर एक्सपेन्सिव्ह, काही खर्च आहे त्याच्यासाठी नाही माझ्याकडे पैसे, मी नाही जाऊ शकत भेटायला. एखादी तुमची फ्रेंड बाहेर गेली, काही आता बघा तुमचे असे बरेच फ्रेंड म्हणजे असं झालेलं आहे लॉकडाऊनच्या काळात, गावाकडे गेलेले आहेत, ते गावी सेटल झालेत, असंही काही घडतं आणि तुम्हाला तुमच्या मैत्रिणीची खूप आठवण येते. यू मिस हर सो मच, तुमच्या मैत्रिणीची तुम्हाला खूप आठवण येते, पण तुम्ही नाही जाऊ शकत बिकॉज यू डू नॉट हॅव मनी. तुमच्याजवळ आता पैसे नाहीत कारण तुम्ही आता स्टुडंट आहात.
मग तुम्हाला तुम्ही जेव्हा मोठे होणार तेव्हा तुम्ही पॉसिबल करू शकता या गोष्टी. तुम्हाला आठवण आली माझ्या मैत्रिणीला मला भेटायला जायचं, जाऊ शकता, बट this is not possible now. So this is the sentence for a compound complex sentence. Although I miss him so much, I cannot go to him because I do not have money. Next one, while I was cooking, he was still playing in the computer. बघा इथे पण मिक्स सेंटेन्स आहे. while I was cooking, while he was still playing in the computer. मी जेवण बनवत होतो तरी पण तो जेवण म्हणजे बनवून झालं. while I was cooking, मी जेव्हापासून जेवण बनवत होतो तेव्हापासून तो कम्प्युटरवर खेळत होता. he was still playing in the computer. म्हणजे अशा पद्धतीने आता याची स्टेप्स आहेत. I want to explain you which are the steps how to write compound complex sentence. मी ते आपल्या स्लाइड मध्ये मेन्शन नाही केले पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. There are 4 steps to write to make compound complex sentence. First step, independent clause. 2 independent clause घ्यायचे आहेत. First step is independent clause. It should have a strong main idea. त्या वाक्यामध्ये म्हणजे काहीतरी मेसेज, काहीतरी मीनिंग असलं पाहिजे, मेन आयडिया असली पाहिजे. For example, I took here one sentence. The cat jumped onto the couch. The cat jumped onto the couch. एक सेंटेन्स घेतलेला आहे. This sentence is fully independent. Second one, step 2, related independent clause. बघा इथे सांगितलेलं आहे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स इज वन विथ ऍटलीस्ट 2 independent clause. First one is strong main idea. Second one related to first one. म्हणजे पहिल्या इंडिपेंडंट वाक्याला रिलेट असणारा दुसरा सेंटेन्स. नाऊ वी नीड अनदर इंडिपेंडंट क्लॉज दॅट इज रिलेटेड टू फर्स्ट. फॉर एक्झाम्पल, द कॅट सॅट डाऊन ऑन टॉप ऑफ द रिमोट कंट्रोल. बघा फर्स्ट वाक्य होतं द कॅट जम्प ऑन टू द कोच. सेकंड वन, द कॅट सॅट डाऊन ऑन टॉप ऑफ द रिमोट कंट्रोल. थर्ड स्टेप, डिपेंडंट क्लॉज. आता डिपेंडंट, इट कुड टेल अस मोर अबाउट द सिच्युएशन. आपल्याला त्याच्याबद्दल सांगितलं जातं या वाक्यातून. ऍक्शन, बट इट कॅन नॉट अ कम्प्लीट सेंटेन्स. पण हे कम्प्लीट सेंटेन्स नाही. फॉर एक्झाम्पल, जस्ट वेन आय वॉज रिचिंग फॉर द रिमोट कंट्रोल. जस्ट वेन आय वॉज रिचिंग फॉर द रिमोट कंट्रोल. थर्ड सेंटेन्स. आता स्टेप 4 मध्ये काय, पुट इट टुगेदर विथ कंजक्शन. आता ही तिन्ही वाक्य, 2 इंडिपेंडंट क्लॉज, 1 डिपेंडंट क्लॉज, यांचं आपल्याला काय करायचंय, पुट इन अ चेन. आपल्याला एकत्र वाक्य बनवायचे आहेत विथ द हेल्प ऑफ कंजंक्शन. कसं बनवणार आपण वाक्य, लक्ष द्या. द कॅट जम्प ऑन टू द कोच अँड सॅट डाऊन ऑन टॉप ऑफ द रिमोट कंट्रोल जस्ट वेन आय वॉज रिचिंग फॉर इट. वेन ने सुरू केलं बघा. वेन हे कंजक्शन घेतलेलं आहे. आय वॉज रिचिंग फॉर इट म्हणजे हे सेंटेन्स एकत्र जुळवलं आहे. चौथ्या स्टेप्स मध्ये काय करायचं, पहिली स्टेप आहे फर्स्ट इंडिपेंडंट क्लॉज, मेन आयडिया. सेकंड स्टेप, अनदर इंडिपेंडंट क्लॉज विच इज रिलेटेड फर्स्ट वन. थर्ड वन आहे डिपेंडंट क्लॉज. इट इज नॉट मीनिंग इट सेल्फ बट इट मेसेजिंग and it give us information. डिपेंडंट क्लॉज हे काय आहे तर आपल्याला माहिती देतं पण ते पूर्ण वाक्य नाही. आणि चौथ्या स्टेप मध्ये काय करायचं, ते तिन्ही वाक्यांना एकत्र जुळवलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, ऑल्दो आय मिस हिम सो मच हे पहिलं इंडिपेंडंट क्लॉज आहे. आय कॅनॉट गो टू हिम दुसरं इंडिपेंडंट क्लॉज आहे. आणि थर्ड वन आहे आय डू नॉट हॅव मनी. आय डू नॉट हॅव, पण मला त्याचा काय अर्थ नाही. आय डू नॉट हॅव मनी, माझे पैसे नाहीत, पण त्याचा संबंध काय हे कळत नाही. मग तो कळण्यासाठी बिकॉज हे कंजंक्शन वापरलं. समजताय? दीज आर 2 इंडिपेंडंट क्लॉजेस. ऑल्दो आय मिस हिम सो मच, आय मिस हिम सो मच, आय कॅनॉट गो टू हिम हे 2 इंडिपेंडंट क्लॉज आहेत. आणि आय डू नॉट हॅव मनी हे डिपेंडंट क्लॉज आहे. मग ते जोडण्यासाठी कंजंक्शन घेतलेलं आहे बिकॉज आणि ते सेंटेन्स कंप्लीट केलेलं आहे.
मला वाटतंय थोडस तुम्हाला समजायला नवीन आहे, हा टॉपिकच नवीन आहे, बट आफ्टर दी प्रॅक्टिस you will got the new ideas. Let's move on our evaluation. Guess the structure of sentence. बघा ओळखायचं आहे. इथे काही वाक्य दिलेले आहेत आणि या वाक्यातला तुम्हाला स्ट्रक्चर ओळखायचं आहे, सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर. इज इट अ सिंपल सेंटेन्स, इज इट कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स, कंपाऊंड सेंटेन्स अँड कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. ट्राय करणार मी. आर यू रेडी फॉर आवर इव्हॅल्युएशन? व्हेरी गुड, थँक्यू. हु विल रीड फर्स्ट वन? कोण वाचेल पहिलं वाक्य? आयुष, आरुष? टीचर आरुष. Yes, very good. Arush, go ahead. A pair of blue trousers look great. Trousers, trouser. A pair of blue trousers look great. Simple, teacher. Simple sentence. Very good. It is a simple sentence. Next one. Teacher, can I Gayatri? Gayatri, very good. Priya asked for two flowers. एक minute, sorry. Asked नाही बोलायचं बेटा. Ask. Priya asked. Priya asked for two flowers, but she got 3 flowers. Very good. Teacher, it is compound sentence. Compound sentence because it connect with the coordinator but. बरोबर आहे ना? Yes, teacher. But. बघा आयडिया आहे आपल्याला लक्षात ठेवण्यासाठी. 7 fan boys but. बरोबर ना? 7 fan boys but आला त्याच्यामध्ये. Priya asked for 2 flowers, but she got 3 flowers. Very good. Next one, who will? Can I, Ayush? Yes. The boys went to the park. Simple sentence. Simple sentence. It is also independent clause also. The boys went to the park. It message is complete. मुलं पार्क मध्ये गेली. The boys went to the park. Teacher, can I Piyush? हाँ Piyush. My dad laughed when I told a joke. Teacher, complex. Complex sentence. Very good. Next one. Teacher, can I Gayatri? Yes, Gayatri. We won the game, but my uniform was muddy because it rained the entire time. Entire time. Teacher, it's a compound complex. Compound complex. Very nice. Huh? We won the game, but my uniform was muddy. What's the meaning of muddy? Teacher, Teacher, चिखलने भरलेला. हा, चिखलाने भरलेला. बरोबर. कपडे आपण मैदानात जेव्हा खेळतो आपले कपडे कसे होतात? मडी होतात. मडी म्हणजे चिखलाने भरलेले. It rained the entire time. It rained the entire time. Observe this sentence. Gayatri, you gave me answer. तू सांगितलंस answer मला? Yes, teacher. Which one? Teacher, compound complex. Very good. Compound complex. Because मुलांना आपण आताच पाहिलं होतं compound complex थोडं समजायला अवघड असलं तरी पण आपण ते आयडियाज घेतलं होतं की there are 2 independent clause, 1 dependent clause and 4th step काय होती की त्यांचं पूर्ण चेन बनवणं. Coordination with the help of coordinator, because, conjunction. Very good. Next one, who will read? Can I, Neha ma'am? Yes, Neha, go ahead. I learned English perfectly because I study very hard. Yes, it is very a good. compound sentence. I learn D and silent आहे. Learn ड नाही बोलायचं. I learned English perfectly because I studied very hard. Complex sentence. Because आलेला आहे. बघा कंपाऊंड सेंटेन्स पुन्हा एकदा सांगते. काय मिस्टेक होते? कंपाऊंड सेंटेन्स मध्ये आपले काय आले पाहिजेत? 7 फॅन बॉयज आले पाहिजेत. तेव्हा ते कंपाऊंड सेंटेन्स होणार. कॉम्प्लेक्स काय येणार? बिकॉज, इवन, इफ, व्हेनेवर, व्हाईल वगैरे, ऍज, इफ,
यांनी जोडलं असेल तर ते कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. आणि कंपाऊंड कॉम्प्लेक्सच्या 4 स्टेप्स लक्षात ठेवायच्या. आणि सिम्पल सेंटेन्स म्हणजे साधं वाक्य. इंडिपेंडंट क्लॉज इज ऑल्सो मेन क्लॉज, मेन आयडिया, एक सिम्पल सेंटेन्स. काही डाऊट आहे का मुलांनो? एनी डाऊट यू हॅव? काय आहेत का डाऊट? समजलं सगळ्यांना? हो टीचर. व्हेरी गुड. Arush, can you explain me which type of the structure today we learn? कोणकोणते टाइप्स आपण आज पाहिले? टीचर फर्स्ट इज सिंपल सेंटेन्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स, कंपाऊंड सेंटेन्स, कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. बरं आता मला मराठी सांगितलं तरी चालेल. तू सिंपल सेंटेन्स आपण कसं ओळखणार? मराठीत टीचर त्यात आपल्याला एकच वाक्य असतं, एकच वर्ब असतं, एकच क्रियापद असतं. आयडिया लक्षात ठेवायची. वन वर्ब सिंपल सेंटेन्स मध्ये एकच वर्ब आहे. मग सब्जेक्ट पण आहे, वर्ब पण आहे आणि ऑब्जेक्ट पण आहे, पण वर्ब मात्र एकच आहे. त्याला बोलायचं सिंपल सेंटेन्स, साधं वाक्य. आणि कंपाऊंड सेंटेन्स कसं ओळखणार गायत्री? आयुष, पियुष, कंपाऊंड सेंटेन्स कसं ओळखणार आपण? टीचर कंपाऊंड सेंटेन्स मध्ये आपण बट अजून मी काय आयडिया सांगितली? आयडिया काय सांगितली मी कोणाला टीचर मी गायत्री सांगू? हा यस गायत्री. टीचर त्याच्यामध्ये आपल्याला फॅन बॉय म्हणजे व्हेरी गुड. फॅन बॉयज, फॉर अँड, नॉर, बट, और, इट, सो असे 7 वर्ड्स असतात. हा 7 फॅन बॉयज. कंपाऊंड मध्ये फॅन बॉयज. आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स कसं ओळखणार आपण? टीचर कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये ना 2 वाक्य एकत्र जोडले गेलेले असतात. कशाने जोडली जातात? टीचर अँड, व्हेन, बिकॉज, इवन वगैरे. व्हेरी गुड. आणि कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये काय असतं? थोडं मोठं आहे. कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स कसं ओळखायचं गायत्री? मी आयडिया सांगितल्या होत्या, 4 स्टेप सांगितल्या होत्या त्याच्या कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स स्टेपच्या सेंटेन्सच्या. फर्स्ट वन इंडिपेंडंट क्लॉज. 2 इंडिपेंडंट क्लॉज असतात. 2 आहेत, पण पहिला इंडिपेंडंट क्लॉज मध्ये मेन आयडिया आहे. सेकंड वन कसं आहे? रिलेटेड आहे फर्स्ट वनची. थर्ड आहे डिपेंडंट क्लॉज. आणि 4th स्टेप मध्ये काय करायचं आपण? त्यांचं एकत्र कोऑर्डिनेशन करायचं आहे विथ द हेल्प ऑफ कंजंक्शन. व्हेरी गुड. थँक्यू. काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. आणि होमवर्क मध्ये ऐका, तुम्हाला होमवर्क मी काय दिलेला आहे बघा. तोंडी सांगते की तुम्हाला स्वतः तुम्ही सिंपल, कंपाऊंड, कॉम्प्लेक्स आणि कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्सची स्वतः वाक्य शोधून लिहायचे. आपल्या इंग्लिश टेक्स्टबुक मधले तुम्ही स्वतः सर्च करायचे, फाइंड आउट करायचे की कोणता सेंटेन्स सिंपल सेंटेन्स आहे, कोणतं कंपाऊंड आहे, कोणतं कॉम्प्लेक्स आहे आणि कोणतं कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स आहे. करणार ना होमवर्क? थँक्यू.